हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। मित्रों આજના વિડીયોમાં જે છે આપણે બંધારણની સિરીઝનો ચોથો વિડીયો જે છે ચોથો ભાગ પહોંચી ગયા છીએ। સંપૂર્ણ બંધારણની સિરીઝ જે છે મિત્રો આપણે ચાલુ કરેલી છે। જો તમે કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય અથવા કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની મિત્રો તમે તૈયારી કરતા હોય તો આ સિરીઝ જે છે તમને ખૂબ અને ખૂબ ઉપયોગી થવાની છે। તમામ જે છે મિત્રો આપણે એમસીક્યુ જે છે આમાં આવી જશે સંપૂર્ણ બંધારણની જે છે સિરીઝ પૂરી થાય ત્યાં સુધીમાં, બરાબર। तो वीडियो में तमे छेल्ले सुधी जोता रहो और मित्रों अपनी चेनल पर जो तमे नवा हो तो चेनल ने जैसे सब्सक्राइब कर लेजो, बराबर। तो चलो शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, कया केस में एवं जणाववामां आव्युं के राज्यनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों और मूलभूत अधिकारों ने आमुख द्वारा समझी शकाय छे? कया केस में एवं जणाववामां आव्युं के राज्यनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों और मूलभूत अधिकारों ने आमुख द्वारा समझी शकाय छे? कया केस में आवशे मित्रों आमां राइट आंसर भारती चंद्र विरुद्ध कर्नाटक केस, बराबर। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। ए केस में एवं जणाववामां आव्युं के राज्यनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों अने मूलभूत अधिकारों ने आमुख द्वारा समझी शकाय छे, बराबर। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो, भारती चंद्र विरुद्ध कर्नाटक न्यायालयनो चुकादो कया वर्षमां आव्यो हतो? भारती चंद्र विरुद्ध कर्नाटक न्यायालयनो चुकादो जे छे कया वर्षमां आव्यो हतो? शुं हशे आमां मित्रों? 1970 में चुकादो आव्यो हतो। खास याद राखजो, भारती चंद्र विरुद्ध कर्नाटक न्यायालयनो चुकादो जे छे ए कया वर्षमां? तो 1970 वर्षमां जे छे ए चुकादो आव्यो हतो। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, कया ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्टे सौ प्रथम बंधारणनुं मूलभूत माळखुनो सिद्धांत आप्यो हतो? कया ऐतिहासिक केस में जे छे सुप्रीम कोर्टे सौ प्रथम वार बंधारणनुं मूलभूत माळखुनो सिद्धांत आप्यो हतो? शुं हशे आमां मित्रों? केशवानंद भारती वर्सिस केरल राज्य आवशे। राइट आंसर ऑप्शन बी बनी जशे। कया केस में? तो केशवानंद भारती केरल राज्य आ केस में जे छे सुप्रीम कोर्टे सौ प्रथम वार बंधारणनुं मूलभूत माळखुनो सिद्धांत आपेलो हतो। खास याद राखजो, बराबर। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए चौथो, सुप्रीम कोर्टना कया चुकादामां स्पष्ट करवामां आव्युं के आमुख ए बंधारणनो भाग छे? सुप्रीम कोर्टना जे छे ए कया चुकादामां स्पष्ट करवामां आव्युं के आमुख जे छे ए बंधारणनो जे भाग छे? कया केसमां आवशे मित्रों आमां राइट आंसर केशवानंद भारती केस आवशे 1973, बराबर। एमां एवुं स्पष्ट करवामां आव्युं के आमुख जे छे ने ए बंधारणनो ज भाग छे, बराबर। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए पांचमो, केशवानंद भारती केस में कुल केटला न्यायाधीशोनी बेंचे चुकादो आप्यो हतो? केशवानंद भारती केस में जे छे ए कुल केटला न्यायाधीशोनी बेंचोए जे छे ए चुकादो आप्यो हतो? 13 आवशे। राइट आंसर ऑप्शन डी बनी जशे। केशवानंद भारती केस में कुल केटला? तो 13 न्यायाधीशोनी बेंचे जे छे ए चुकादो आपेलो हतो। खास याद राखजो। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद बंधारणना कया अनुच्छेद हेठळ आमुखमां सुधारो करी शके छे परंतु तेना मूलभूत माळखाने बदली शकती नथी? संसद जे छे मित्रों बंधारणना कया अनुच्छेद हेठळ आमुखमां सुधारो करी शके छे परंतु तेना मूलभूत माळखाने बदली शकती नथी? शुं हशे आमां राइट आंसर? अनुच्छेद 368, बराबर। अनुच्छेद 368 मुजब राइट आंसर बनशे ऑप्शन सी। संसद जे छे ए बंधारणना कया अनुच्छेद हेठळ? तो अनुच्छेद 368 हेठळ जे छे आमुखमां जे छे सुधारो करी शके छे परंतु तेना मूलभूत माळखाने बदली शकती नथी। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, आमुखमां भारतना नागरिको माटे केटला प्रकारना न्यायनी चर्चा करवामां आवी छे? आमुखमां जे छे ए भारतना नागरिको माटे केटला प्रकारना न्यायनी चर्चा करवामां आवेली छे? केटला आवशे आमां राइट आंसर? 3 आवशे, बराबर। 3 सामाजिक आर्थिक अने राजकीय आ 3 जे छे न्यायनी चर्चा करवामां आवेली छे। खास याद राखजो। आमुखमां जे छे भारतना नागरिको माटे केटला? तो 3 प्रकारना न्यायनी चर्चा करवामां आवेली छे। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय अने राजकीय न्याय, बराबर। खास याद राखजो। जोईए मित्रों त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवानंद भारती केसनो चुकादो कया वर्षमां आपवामां आव्यो हतो? केशवानंद भारती केसनो चुकादो जे छे ए कया वर्षमां आपवामां आव्यो हतो? शुं हशे आमां मित्रों राइट आंसर? केशवानंद भारती केसनो चुकादो जे छे ने 1973 वर्षमां आपवामां आव्यो हतो। खास याद राखजो। केशवानंद भारती केसनो चुकादो कया वर्षमां? तो 1973 वर्षमां जे छे ए चुकादो आपवामां आव्यो हतो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए मित्रों 9मो, भारतीय बंधारणना अनुच्छेद 1 मुजब भारत ए शुं छे? भारतीय बंधारणना अनुच्छेद 1 मुजब भारत जे छे ए शुं छे? राज्योनो संघ आवशे। राज्योनो संघ, बराबर। भारत जे छे ए राज्योनो बनेलो संघ छे। अनुच्छेद 1 में स्पष्ट लख्युं छे के इंडिया अर्थात भारत, आनो अर्थ छे के बंधारणमां
દેશના 2 અધિકૃત નામ સ્વીકારાયા છે, બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નવા રાજ્યોને સંઘમાં દાખલ કરવા અથવા તેમની સ્થાપના કરવાની સત્તા કોની પાસે છે? નવા રાજ્યોને સંઘમાં દાખલ કરવા અથવા તેની સ્થાપના કરવાની સત્તા હોય એ સત્તા કોની પાસે હોય? કોની પાસે આવશે મિત્રો? આમાં સંસદ પાસે હોય, બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો, નવા રાજ્યોને સંઘમાં દાખલ કરવા અથવા તેમની સ્થાપના કરવાની સત્તા જે છે ને એ માત્ર સંસદ પાસે રહેલી હોય છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કોઈપણ રાજ્યના નામ, સીમા કે વિસ્તારમાં ફેરફાર કરવાની જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં છે? કોઈપણ રાજ્યના નામ, સીમા કે વિસ્તારમાં ફેરફાર કરવાની જોગવાઈ જે છે એ કયા અનુચ્છેદમાં આપવામાં આવેલી છે? શું આવશે આમાં મિત્રો? અનુચ્છેદ 3માં આપવામાં આવી છે, ખાસ યાદ રાખજો. કોઈપણ રાજ્યના નામ, સીમા કે વિસ્તારમાં ફેરફાર કરવાની જોગવાઈ જે છે એ અનુચ્છેદ 3માં આપવામાં આવેલી છે. અનુચ્છેદ 3 હેઠળ ફેરફાર કરવા માટે સંસદમાં સામાન્ય બહુમતીની જરૂર હોય છે. આ માટે રાષ્ટ્રપતિ જે તે રાજ્યની વિધાનસભાનો અભિપ્રાય માંગે છે, પરંતુ તે માનવા માટે સંસદ બંધાયેલી નથી. એ બાબત પણ આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સિક્કિમને કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા ભારત સંઘ સાથે પૂર્ણ રાજ્ય તરીકે જોડવામાં આવ્યું હતું? સિક્કિમને જે છે મિત્રો કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા જે છે એ ભારત સંઘ સાથે જે છે પૂર્ણ રાજ્ય તરીકે જોડવામાં આવ્યું હતું? શું આવશે આમાં? 36મો સુધારો 1975 આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બનશે. સિક્કિમના જે છે એ 36મો સુધારો 1975 દ્વારા જે છે ભારત સંઘ સાથે પૂર્ણ રાજ્ય તરીકે જોડવામાં આવ્યું હતું, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. અનુચ્છેદ 1 મુજબ ભારતના રાજ્ય ક્ષેત્રમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? અનુચ્છેદ 1 મુજબ જે છે એ ભારતના રાજ્ય ક્ષેત્રમાં કોનો સમાવેશ થાય? કોનો આવશે મિત્રો આમાં રાઈટ આન્સર? રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને સંપાદિત કરી શકાય તેવા અન્ય પ્રદેશો, બરાબર. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નવા રાજ્યની રચના અથવા હાલના રાજ્યોની સીમામાં ફેરફાર કરવા માટેનું વિધેયક સંસદમાં રજૂ કરતા પહેલાં કોની ભલામણ લેવી અનિવાર્ય છે? નવા રાજ્યની રચના અથવા હાલના રાજ્યોની સીમામાં ફેરફાર કરવા માટેનું વિધેયક જે છે સંસદમાં રજૂ કરતા પહેલાં કોની ભલામણ લેવી અનિવાર્ય હોય? કોની આવશે? રાષ્ટ્રપતિની, બરાબર. રાષ્ટ્રપતિની ભલામણ લેવી અનિવાર્ય હોય છે. નવા રાજ્યની રચના અથવા હાલના જે રાજ્યોની સીમામાં ફેરફાર કરવા માટેનું વિધેયક જે છે બિલ સંસદમાં જાય એની પહેલાં જે છે રાષ્ટ્રપતિની જે છે એ ભલામણ લેવી અનિવાર્ય હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. જ્યારે કોઈ રાજ્યના નામ કે સીમામાં ફેરફાર કરવાની દરખાસ્ત હોય ત્યારે રાષ્ટ્રપતિએ તે વિધેયક કોને મોકલવું પડે? જ્યારે કોઈ રાજ્યના જે છે નામ કે સીમામાં ફેરફાર કરવાની દરખાસ્ત હોય ત્યારે રાષ્ટ્રપતિએ આ વિધેયક જે છે કોને મોકલવું પડે? શું આવશે આમાં મિત્રો? સંબંધિત રાજ્યના વિધાનમંડળને જે છે મોકલવું પડે, બરાબર. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે આપણો, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ અનુચ્છેદ 2 અને અનુચ્છેદ 3 હેઠળ કરવામાં આવેલા કાયદાને અનુચ્છેદ 368 હેઠળ બંધારણીય સુધારો ગણવામાં આવશે નહીં? બંધારણના જે છે કયા અનુચ્છેદ મુજબ અનુચ્છેદ 2 અને અનુચ્છેદ 3 હેઠળ કરવામાં આવેલા કાયદાને અનુચ્છેદ 368 હેઠળ બંધારણીય સુધારો ગણવામાં આવશે નહીં? શું આવશે આમાં મિત્રો રાઈટ આન્સર? અનુચ્છેદ 4, બરાબર. અનુચ્છેદ 4 આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. અનુચ્છેદ 4 હેઠળ કરવામાં આવતા ફેરફારોમાં કઈ અનુસૂચિઓમાં સુધારો કરવામાં આવે છે? અનુચ્છેદ 4 હેઠળ કરવામાં આવતા ફેરફારોમાં જે છે એ કઈ અનુસૂચિઓમાં સુધારો કરવામાં આવે છે? પહેલી અને ચોથી, બરાબર. પહેલી અને ચોથી જે છે એ અનુસૂચિઓમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે. અનુચ્છેદ 4 હેઠળ કરવામાં આવતા ફેરફારોમાં જે છે પહેલી અને ચોથી અનુસૂચિઓમાં જે છે સુધારો કરવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતીય બંધારણના કયા ભાગમાં નાગરિકતા અંગેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે? ભારતીય બંધારણના જે છે એ કયા ભાગમાં નાગરિકતા અંગેની જે છે એ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે? કયા ભાગમાં આવશે મિત્રો આમાં રાઈટ આન્સર? ભાગ 2માં કરવામાં આવી છે, ખાસ યાદ રાખજો. ભારતીય બંધારણના જે છે ભાગ 2માં નાગરિકતા અંગેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. ભારતીય બંધારણના ભાગ 2માં અનુચ્છેદ 5 થી 11 સુધી નાગરિકતાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારતમાં કેવા પ્રકારની નાગરિકતાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે? ભારતમાં જે છે મિત્રો કેવા પ્રકારની નાગરિકતાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે? શું આવશે આમાં મિત્રો રાઈટ આન્સર? એકલ નાગરિકતા આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી બની જશે. ભારતમાં જે છે એકલ નાગરિકતા જે છે એ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, ખાસ યાદ રાખજો. ભારતમાં અમેરિકાની જેમ બેવડી નાગરિકતા નથી, માત્ર દેશની એક જ નાગરિકતા જોવા
મળે છે. અમેરિકામાં બેવડી નાગરિકતા હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા અનુચ્છેદ મુજબ જો કોઈ વ્યક્તિ સ્વેચ્છાએ બીજા દેશની નાગરિકતા સ્વીકારે તો તેની ભારતની નાગરિકતા રદ થાય? કયા અનુચ્છેદ મુજબ જે છે જો કોઈ વ્યક્તિ સ્વેચ્છાએ બીજા દેશની નાગરિકતા સ્વીકારે તો તેની ભારતની નાગરિકતા જે છે એ રદ થાય? શું આવશે? અનુચ્છેદ 9 મુજબ. બરાબર, અનુચ્છેદ 9 મુજબ જે છે એ રદ થાય છે. અનુચ્છેદ 9 મુજબ જો કોઈ વ્યક્તિ સ્વેચ્છાએ બીજા દેશની નાગરિકતા સ્વીકારે તો તેની ભારતની નાગરિકતા જે છે ને એ રદ થાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પાકિસ્તાનથી સ્થળાંતર કરીને ભારત આવેલા લોકોની નાગરિકતા વિશે કયા અનુચ્છેદમાં જોગવાઈ છે? પાકિસ્તાનથી સ્થળાંતર કરીને ભારત આવેલા લોકોની નાગરિકતા વિશે જે છે એ કયા અનુચ્છેદમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? અનુચ્છેદ 6માં આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન બી બની જશે. પાકિસ્તાનથી સ્થળાંતર કરીને ભારત આવેલા લોકોની નાગરિકતા વિશે જે છે એ અનુચ્છેદ 6માં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 22મો. અનુચ્છેદ 5 મુજબ બંધારણના આરંભે નાગરિકતા માટેની કઈ શરત જરૂરી છે? અનુચ્છેદ 5 મુજબ જે છે એ બંધારણના આરંભે નાગરિકતા માટેની કઈ શરત જે છે એ જરૂરી હોય? શું આવશે મિત્રો? આમાં આપેલ તમામ જે છે ને શરતો જરૂરી હોય છે. તેનો જન્મ ભારતમાં થયો હોય, તેના માતા પિતામાંથી કોઈ એકનો જન્મ ભારતમાં થયો હોય, બંધારણના અમલના 5 વર્ષ પહેલાંથી ભારતમાં રહેતો હોય. આ ત્રણેય જે છે ને એ રાઈટ આન્સર બનશે. ઓપ્શન ડી. બરાબર, ત્રણેય રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્રણેય જે છે એ શરત જરૂરી હોય. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ સંસદને નાગરિકતા અંગે કાયદો બનાવવાની સત્તા આપે છે? ભારતીય બંધારણનો જે છે એ કયો અનુચ્છેદ સંસદને નાગરિકતા અંગે કાયદો બનાવવાની સત્તા આપે છે? અનુચ્છેદ 11. બરાબર, અનુચ્છેદ 11 જે છે એ સત્તા આપે છે. ભારતીય બંધારણનો અનુચ્છેદ 11 જે છે ને એ સંસદને નાગરિકતા અંગે કાયદો બનાવવાની સત્તા આપે છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 1 માર્ચ 1947 પછી પાકિસ્તાન ગયેલ વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક રહેશે નહીં. આ જોગવાઈ કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવી છે? 1 માર્ચ 1947 પછી પાકિસ્તાન ગયેલ વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક રહેશે નહીં. આ જોગવાઈ જે છે એ કયા અનુચ્છેદમાં છે? શું આવશે આમાં મિત્રો? રાઈટ આન્સર અનુચ્છેદ 7. બરાબર, અનુચ્છેદ 7માં છે આ જોગવાઈ. ખાસ યાદ રાખજો. 1 માર્ચ 1947 પછી ભારત ગયેલા લોકો માટેની આ જોગવાઈ છે. બરાબર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિદેશમાં રહેતા ભારતીય મૂળના લોકોની નાગરિકતા અંગે કયો અનુચ્છેદ વાત કરે છે? વિદેશમાં રહેતા ભારતીય મૂળના લોકોની નાગરિકતા અંગે જે છે કયો અનુચ્છેદ વાત કરે છે? શું આવશે? અનુચ્છેદ 8 આવશે. અહીંયા રાઈટ આન્સર ઓપ્શન એ બની જશે. બરાબર, ભારતીય મૂળના લોકો PIO જે વિદેશમાં રહે છે તેની નાગરિકતા વિશે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારત સરકાર દ્વારા નાગરિકતા અધિનિયમ કયા વર્ષમાં પસાર કરવામાં આવ્યો હતો? ભારત સરકાર દ્વારા જે છે એ નાગરિકતા અધિનિયમ કયા વર્ષમાં જે છે એ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો? શું આવશે આમાં મિત્રો? 1955માં. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. ભારત સરકાર દ્વારા નાગરિકતા અધિનિયમ કયા વર્ષમાં? તો 1955ના વર્ષમાં જે છે એ નાગરિકતા અધિનિયમ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. 1955 સંસદે અનુચ્છેદ 11નો ઉપયોગ કરીને જે છે 1955માં જે છે પસાર કર્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નાગરિકતાના અધિકારોનું સાતત્ય જળવાઈ રહેવું એ કયા અનુચ્છેદનો વિષય છે? નાગરિકતાના અધિકારોનું સાતત્ય જળવાઈ રહેવું એ કયા અનુચ્છેદનો વિષય છે? શું આવશે આમાં મિત્રો? રાઈટ આન્સર અનુચ્છેદ 10 આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. નાગરિકતાના અધિકારોનું સાતત્ય જળવાઈ રહેવું એ કયા અનુચ્છેદનો? તો અનુચ્છેદ 10નો વિષય છે. ખાસ યાદ રાખજો. કોઈ પણ નાગરિકને નાગરિકતા કાયદાકીય પ્રક્રિયા વગર છીનવી શકાતી નથી. બરાબર, જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેના વિધાનો તપાસો. મિત્રો અહીંયા આપણને જે છે એ 2 વિધાનો આપેલા છે. બરાબર, 2 વિધાનો જોવાના છે, સાચા છે કે ખોટા જોઈએ આપણે. ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય એમ બંનેની અલગ અલગ નાગરિકતા આપવામાં આવે છે. બીજું વિધાન જોઈએ, અનુચ્છેદ 11 મુજબ નાગરિકતા મેળવવાની કે રદ કરવાની બાબતમાં કાયદો બનાવવાની સત્તા માત્ર સંસદ પાસે છે. શું આવશે આમાં મિત્રો? સાચા વિધાન જણાવવાના છે. શું આવશે આમાં મિત્રો? સાચું વિધાન જોઈએ આપણે, ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય એમ બંનેની અલગ અલગ નાગરિકતા આપવામાં આવે છે. પહેલું વિધાન મિત્રો આપણને ખોટું આપેલું છે. અને બીજું વિધાન જોઈએ, અનુચ્છેદ 11 મુજબ નાગરિકતા મેળવવાની કે રદ કરવાની બાબતમાં કાયદો બનાવવાની સત્તા માત્ર સંસદ પાસે છે. બીજું વિધાન સાચું છે. માત્ર બીજું વિધાન સાચું છે. પહેલું વિધાન આપણને અહીંયા ખોટું આપેલું છે. કારણ કે ભારતમાં મિત્રો એકલ નાગરિકતા છે, રાજ્યની અલગ નાગરિકતા હોતી નથી. વિધાન 2 જે છે સાચું છે, કારણ કે કાયદો બનાવવાની સત્તા સંસદ પાસે જ છે. બરાબર, પહેલું વિધાન આપણને ખોટું આપેલું છે.
જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેના વિધાનો ધ્યાને લો. જોઈએ આપણે અનુચ્છેદ 9 મુજબ વિદેશી નાગરિકતા લેનાર વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક રહેતો નથી. બીજું વિધાન જોઈએ, 19 જુલાઈ 1948 પહેલાં પાકિસ્તાનથી ભારત આવેલ વ્યક્તિને બંધારણના આરંભે નાગરિક ગણવામાં આવશે. આ વિધાન પસંદ કરો, સત્ય વિધાન પસંદ કરો. જોઈએ આપણે શું આવશે આમાં મિત્રો રાઈટ આન્સર. અનુચ્છેદ 9 મુજબ વિદેશી નાગરિકતા લેનાર વ્યક્તિ ભારતનો નાગરિક રહેતો નથી, વિધાન સાચું છે. અને 19 જુલાઈ 1948 પહેલાં પાકિસ્તાનથી ભારત આવેલ વ્યક્તિને બંધારણના આરંભે નાગરિક ગણવામાં આવશે. બરાબર, બંને વિધાનો આપણને અહીંયા સાચા જ આપેલા છે. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં જો તમારે નાગરિકતા વિશે નવો કાયદો બનાવવો હોય તો તેણે કોણ બનાવી શકે? ભારતમાં જો તમારે નાગરિકતા વિશે નવો કાયદો બનાવવો હોય તો તે કોણ બનાવી શકે? કોણ આવશે મિત્રો? સંસદ બનાવી શકે. બરાબર, દેશની સરકાર સંસદ બનાવી શકે. ભારતમાં જો તમારે નાગરિકતા વિશે નવો કાયદો બનાવવો હોય તો તે કોણ? તો સંસદ બનાવી શકે છે. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 31મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે ને મિત્રો તમારો કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. બરાબર, કોમેન્ટમાં આનો એક આન્સર જણાવવાનો રહેશે. ભારતના બંધારણ મુજબ આપણે કયા દેશના નાગરિક કહેવાઈએ? ભારતના બંધારણ મુજબ આપણે જે છે કયા દેશના નાગરિક કહેવાઈએ? મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન અહીંયા આપેલો છે. બરાબર, ખાસ આનો એક આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. બરાબર, તો મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે વિડીયોને શેર કરજો, જેથી એમને પણ આ વિડીયો ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ સાથે ખાસ જોડાયેલા રહેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. દરરોજ મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો તમને જોવા મળશે. બરાબર, આ સિરીઝ મિત્રો આપણે કન્ટિન્યુ રાખવાના છીએ, ચેનલ સાથે ખાસ જોડાયેલા રહેજો. તો મળશું હવે આપણે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.